Bonjour chers élèves, مرحبا أعزائي التلاميذ. Dans cette vidéo, je vais vous proposer جميع مواضيع البكالوريا في الموجات للسنة الماضية 2021. في هذا الشريط سأحاول أن أتكلم بعض الشيء بالعربية نزولا عند رغبة بعض التلاميذ. إذا on va commencer par l'option PC. شنو هو التمرين اللي تعطى السنة الماضية في l'option PC؟ هو عبارة عن موشور. La question c'est un faisceau cylindrique de lumière blanche émis par une source arrive perpendiculairement à la surface du prisme تصل بطريقة عمودية على هذه الواجهة للموشور et on observe sur l'écran un spectre lumineux ونلاحظ sur cet écran على هذه الشاشة حزمة ضوئية. Choisir parmi les propositions الجواب الصحيح. ما هو الجواب الصحيح من الاختيارات التالية؟ La lumière blanche est monochromatique formée par deux radiations différentes polychromatiques. بطبيعة الحال la lumière blanche c'est une lumière polychromatique. La lumière blanche تتكون من ترددات عديدة rouge, violet, jaune et ainsi de suite. D'accord. Donc السؤال الثاني. Donc قبل أن أصل إلى السؤال الثاني je vais essayer de vous expliquer un peu ce phénomène de dispersion. Pourquoi on a le phénomène de dispersion? Juste un rappel. بتطبيق علاقة ديكارت relation de Descartes ici vous avez le rayon incident هو صفر لأنه الشعاع يصل عمودي على الموشور ومنه I égale 0. إذا N0 sinus de 0 c'est 0 est égal à N sinus R ومنه R égale à 0. Donc le rayon va continuer sans réfraction sur cette surface. Arrivé sur cette surface علاقة الموشور ستكون هنا N sinus R' est égal à sinus I', sinus I2. الضوء هنا il contient plusieurs longueurs d'onde, en particulier la lumière rouge et la lumière jaune. نطبق هذه العلاقة pour la lumière jaune et la lumière rouge. Pour le rouge, on va avoir N rouge sinus R' égale à sinus I2 rouge et N jaune sinus R'. جميع الترددات تصل بنفس l'angle A R' est égal à sinus I2 jaune. بما أن l'indice de réfraction de la lumière rouge est différent de l'indice de réfraction de la lumière jaune, إذن l'angle I2 rouge سيكون مخالف للangle I2 jaune. أيهما سيكون أكبر؟ Quel est le plus grand? Il suffit de se rappeler que la longueur d'onde du rouge est supérieure à la longueur d'onde du jaune. ولدينا lambda c'est T fois V, إذن la vitesse du rouge va être plus grande que la vitesse du jaune. ومنه l'indice du rouge va être plus petit que l'indice du jaune. إذن من هذه العلاقات si N rouge est plus petit que N jaune, ça veut dire I2 rouge سيكون أصغر من I2 jaune. ومنه la lumière rouge c'est la lumière la moins déviée et la lumière jaune c'est la lumière la plus déviée. وهذه الظاهرة تسمى بظاهرة الانتشار, phénomène de dispersion. السؤال الثاني, on éclaire le prisme successivement par deux radiations lumineuses حمراء وصفراء. المعطيات vitesse de la lumière, طول الموجة داخل الحمراء داخل الموشور ترددها, طول الموجة الجون في الفراغ طولها داخل الموشور. السؤال calculer تردد الموجة الصفراء هنا يجب أن remarquer qu'on n'a pas précisé التردد واش داخل الفراغ ولا داخل الموشور. لماذا؟ لأن التردد ليست له علاقة بالميليو. تردد لا lumière jaune التردد له علاقة بلا كولور إلى كولور جون داخل في الفراغ أو في الماء أو داخل الموشور لا يتغير. إذن التردد نفسه في الفراغ ونفسه في الموشور. ولكن من المعطيات لدينا طول الموجة في الفراغ سرعة الموجة في الفراغ. إذن سنستنتج التردد من العلاقة la fréquence est égale à C sur lambda 0. ومنه تردد سرعة طول الموجة الصفراء هي C sur lambda 0 جون لنحصل على 5.11 أس 14. بعض العلاقات المهمة
التردد في الفراغ هو C sur lambda 0. dans un milieu quelconque التردد هو la vitesse مقسوم على طول الموجة. ولدينا l'indice de réfraction هي C sur V. ومنه بما أن التردد لا يتغير لدينا C sur lambda 0 est égal à V sur lambda. ومنه lambda 0 sur lambda est égal à N. lambda égal à lambda 0 sur N. علاقات مهمة جدا. السؤال الثاني سرعة la lumière jaune et la lumière rouge dans le prisme. ما هو سرعة هاتين les deux lumières. donc هنا يكفي فقط أن نطبق العلاقات. la vitesse c'est lambda fois la fréquence. لدينا lambda jaune و V jaune داخل المشهور ولدينا lambda rouge و V rouge و la fréquence تردد la lumière rouge داخل المشهور. إذن فقط الحساب لا غير. Quelle est la propriété du prisme mise en évidence? نلاحظ أن dans le prisme la vitesse dépend de la longueur d'onde. السرعة تتغير بتغير طول الموجة وهذا ما يسمى بظاهرة الانتشار. Donc le prisme est un milieu dispersif. السؤال الثالث on éclaire avec une radiation laser ayant une longueur d'onde lambda une fente قطرها 0,06. On observe sur l'écran situé à la distance D des taches dans la tâche centrale et de largeur L قطرها L. on change la distance D نغير D بطبيعة الحال L تتغير ونحصل على تبيانية D بدلالة L ou bien L بدلالة D. السؤال établir la relation ما هي العلاقة التي تربط L lambda A et D ونعطي tangente θ de l'ordre de θ. إذا يكفي فقط حساب طونجونت تيتا في هذا الشكل. طونجونت تيتا هي هذه المسافة مقسوم على هذه المسافة يعني L sur 2 divisé par D يعني L sur 2D. ولدينا تيتا تساوي لامدا sur A ومنه L égale à 2 lambda D sur A. إذا L بدلالة D من هذه العلاقة L بدلالة D نلاحظ أن L est égal à K fois D دالة خطية معاملها الموجه 2 lambda sur A. إذا لابونت المعامل الموجه نحسبه بنقطة نأخذ نقطة وأصل المعلم. إذا هي هذه المسافة مقسوم على هذه المسافة. هذه المسافة هي 4 سنتيمتر دونك 4 ديفيزي بار 200 لا داعي للتغيير لأنه نفس سنتيمتر بسنتيمتر. ولدينا المعامل الموجه هو 2 لامدا سور A. المعامل الموجه L en fonction de D هو 2 لامدا سور A. إذا 2 لامدا سور A تساوي 1 على 50 ومنه لامدا تساوي 600 نانومتر. السؤال الثالث on fixe l'écran à la distance D1 et on remplace la fente par un cheveu بشعرة قطرها D. والسؤال هو ما هو قطر الشعرة علما بأن إذا أخذنا D1 إيجال 2 متر نحصل على بقعة طولها 3 سنتيمتر. إذا هنا فقط يجب l'application العلاقة. عندنا L1 est égal à 2 lambda D1 sur A avec A هو قطر الشعرة ومنه قطر الشعرة يساوي A يساوي 2 lambda D sur L1. l'application numérique سوف تكون الشعرة قطرها 0,08 ملم. بالنسبة ل SVT 2021 la propagation des ondes les ondes à la surface de l'eau. Donc voilà, on va utiliser un vibreur de fréquence 50 Hz. وهو تجربة vibreur de 50 Hz وستعطينا انتشار موجات على سطح الماء. هنا نعطي صورة الماء في واحد الانستون تي ونلاحظ أن المعطيات هي المسافة D. السؤال définir une onde mécanique. Recopier sur votre copie le numéro de la question, écrire quelle est la bonne réponse. طول الموجة سرعتها et نقطة تبعد عن S بمسافة SM إيجال 17.5 ملم. ما هي استطالات هذه النقطة؟ اختيار الجواب الصحيح. السؤال الثاني on règle la fréquence نغير التردد بأخذ 100 هرتز ونحصل على موجة طولها 3 ملم. Est-ce que le milieu l'eau est-elle un milieu dispersif ou pas? نفس السؤال que PC. On règle à nouveau la fréquence à 50 Hz. On a طول الموجة 0,5 on place dans l'eau du cuve un obstacle contenant une ouverture à
معيق بفتحة طولها A يساوي 4.5 ملم. ما هي الظاهرة التي سنحصل عليها؟ ما هو الجواب الصحيح من الأجوبة التالية؟ يعني بعد أن تمر هذه الموجة عبر الفتحة كيف ستتغير طول الموجة وكيف سيصبح سرعتها؟ إذا الأجوبة هنا الجواب هو الأسئلة: ما هي طول الموجة؟ من الشكل نستنتج بأن المسافات دي تتكون من 3 longueurs d'onde. إذا 3 لندا تساوي 15 ملم حسب المعطيات، ومنه لندا هي 5 ملم. إذا الجواب هو الجواب سي. ما هي السرعة؟ السرعة لدينا لندا إتيغال تي فوا لا فيتاس. إذا إتيغال لا فيتاس إتيغال لندا فوا لا فريكونس. لدينا لندا 5 ملم، تردد 50 هرتز، 5 فوا 50 10 أس ناقص 3، نحصل على 0.25 متر بار سكوند. إذا الجواب الصحيح هو الجواب سي. ما هي استطالة نقطة ام التي تبعد ب 17.5 سنتيمتر عن اس؟ لدينا بأن يجريك ام هي يجريك اس تي موان تيتا، ومنه نستبعد الجواب سي والجواب دي. لحساب تيتا تساوي المسافة اس ام مقسومة على السرعة. لدينا المسافة اس ام هي 17.5 ملم، لدينا السرعة هي 0.25 متر بار سكوند. حساب سنحصل على 0.07. إذا الجواب هو الجواب أ. وغاقل نغير التردد ليصبح 100 هرتز، فنحصل على طول موجة طولها 3 ملم. 3 ملم. لا فيتاس فاغي افيك حساب السرعة. إذا السرعة هي السرعة الجديدة للموجة هي 0.3 متر بار سكوند. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن السرعة تتغير بتغيير طول الموجة، ومنه الماء est un milieu dispersif. السؤال الرابع: on revient à nouveau, le vibreur est à nouveau réglé à 50 Hz. On place dans l'eau un obstacle عائق فيه فتحة قطرها 4.5 ملم. ما هي الظاهرة التي سنحصل عليها؟ بالظاهرة لها علاقة بطول الفتحة وطول الموجة. إذا كانت طول الفتحة تساوي أو أصغر من طول الموجة، وهو الحالة التالية: لدينا طول الموجة 5 ملم وطول الفتحة هي 4.5 ملم، إذا أصغر بقليل من طول الموجة، فنحصل على ظاهرة الحيود. بعد تخطي الموجة الفتحة طول الموجة لا يتغير بطبيعة الحال، ومنه سنستبعد هنا الجواب بي والجواب سي. يبقى الجواب بي والجواب أ. يبقى الاختيار بين الجواب سي والجواب أ. السرعة إذا كانت التردد يساوي 50 هرتز، فالسرعة لقد قمنا بحسابها في السؤال الأول حصلنا على 0.5 متر بار سكوند. إن الجواب هو الجواب دي. وأخيرا نمر إلى سيونس مات. سيونس مات هنا on va utiliser les ondes sonores. Donc on vous donne هذا التمرين. son but c'est de vérifier la pureté d'un huile. Donc سنقوم بمعرفة ما إذا كان زيت جيد أم لا. كيف سنعرف أن الزيت جيد؟ بحساب سرعة الصوت داخل الزيت. إذا كانت سرعته محصورة بين 1595 و 1600 متر بار سكوند فهو جيد في الحالة، وإذا كانت سرعته أقل أو أكثر من هذا فإنه غير جيد. إذا لدينا un émetteur, celui qui va donner les ondes sonores, et deux récepteurs qui sont à la même distance. L'onde sonore va se propager ستتمر عبر الزيت وفي الفراغ. وبعبارة وسنحسب التأخر الزمني بين أصول هذه الموجة للريسبتور A والريسبتور B، وبحساب التأخر الزمني سنحصل على قيمة السرعة. إذا à partir de ces mesures on obtient donc تجربة سنقوم بتغيير D، وبتغيير D نحسب التأخر الزمني، وسنحصل على التبيانية التالية: دلتا D en fonction de D. Les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales ou transversales. Question, c'est bien sûr choisir la bonne réponse. Les ultrasons utilisés dans l'expérience précédente ont تردد 40 كيلوهرتز وسرعة في الفراغ 340 متر بار سكوند. المطلوب هو حساب
la distance parcourue المسافة التي تقطعها هاد الموجة في الهواء pendant une période et حساب دلتا تي بدلالة دي فيتاس دويل فيتاس دو لير et est-ce que هاد الزيت هل هو جيد أم لا. إذن الأجوبة les ondes ultrasonores bien sûr ce sont des ondes موجات طولية parce que la direction de propagation est parallèle à la direction de formation. La vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'air pendant une période هنا يجب فقط أن نعرف بأن المسافة التي تقطع الموجة في مدة زمنية تساوي t هي لندا، والعكس صحيح. الوقت الذي تستغرقه الموجة لتمر عبر مسافة طولها لندا هي t لأنه لا فيتاس هي لندا سور t. هذه علاقة مهمة. إذا إذا كانت المسافة لندا فإن الوقت يساوي t، وإذا كانت الوقت يساوي une période فإن المسافة تساوي لندا. إذا la vitesse de l'air, on donne la vitesse de l'air, la fréquence de l'onde sonore utilisée. Quelle est la distance de la longueur d'onde? Bien sûr lambda هي t fois v، هي v sur la fréquence. لدينا السرعة ولدينا التردد ومنه طول الموجة هو 8.5 ملم. السؤال الثاني vitesse de propagation سنحسب دونك لدينا vitesse de l'air العلاقة نستنتج العلاقة دلتا تي en fonction de d. هنا فقط يكفي أن نستعمل العلاقة التالية. la vitesse de l'onde dans l'air هي المسافة على t1 الوقت الذي تستغرقه الموجة لقطع هذه المسافة. t2 الوقت الذي تستغرقه الموجة لقطاع نفس المسافة ولكن داخل الزيت. إذن نعرف أن الصوت il se propage dans un liquide عبر السائل بسرعة أكبر منه في الهواء، ومنه T1 الوقت الذي تستغرقه الموجة في الهواء ستكون أكبر من الوقت الذي تستغرقه داخل الزيت. إذا دلتا T c'est T1 moins T2 وليس T2 ناقص T1. T1 هي D sur VR، T2 هي D sur V8. نقوم بفاكتوريزي بار دي. إذا نلاحظ أن دلتا تي اون فونكسيون دو دي دالة خطية معاملها الموجه 1 سور في ار موان سور في ويل. ومن خلال التبيان نستنتج المعامل الموجه بأي نقطة. إذا المعامل الموجه مثلا هو 0.4 مقسوم على 0.2 اللي هو 2 × 10⁻³ سنتيمتر سكوند بار متر. المعامل الموجه هو 1 على في ار ناقص 1 على في ويل. لدينا في ار ومنه نستنتج في سرعة الصوت داخل هذا الزيت، ونستنتج أنها تساوي 1062 متر بار سكوند. سرعة أصغر من 1595، ومنه نستنتج بأن الزيت الذي قمنا بالتجربة عليه فهو زيت غير جيد. Voilà pour le corrigé de tous les sujets de l'année dernière. استسمح إذا كانت العربية شيئا ما bon, j'espère que l'essentiel que vous avez compris. J'espère, donc j'attends vos commentaires dans la vidéo pour voir si l'explication est bien arrivée en arabe. Sinon, bien sûr, les vidéos sont disponibles en français sur la chaîne. Voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.